बच्चों, आज हम सत्य की महिमा पाठ सीखेंगे। इन फोटो को आप पहचान सकते हैं? ये कौन है? ये क्यों प्रसिद्ध है? इनका नाम अब भी क्यों इतना प्रसिद्ध है? समझो? हाँ, देख लो क्यों। बच्चों, मैं आप सबको इस ई पाठशाला यानी वीडियो क्लास के लिए स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब घर में ही हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो अब हम देखेंगे कुछ भावचित्रों। क्या है इस भावचित्र में? हरिश्चंद्र, दशरथा और महात्मा गांधी जी का भावचित्र है। बच्चों, इन सब से हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, हमने 8वीं कक्षा में महात्मा गांधी जी पाठ पढ़ाते वक्त हमने सुना है राजा हरिश्चंद्र ने किस तरह अपना वचन पालन करने के लिए, यानी सत्य की वचन निभाने के लिए पति पत्नी और उनके बेटा वनवास जाना पड़ा, है ना? वैसा ही अब हम देखेंगे ये सत्य क्यों इतना महत्वपूर्ण है ना बच्चों? देखो, मैं इसका वाचन करती हूँ, आप इसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप अच्छी तरह से सुना तो आपको 50% समझ में आता है। देखो, सत्य बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा, जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। कितना सरल! सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। बच्चों, मैंने आपको भावचित्र दिखाते वक्त बताया था ये दशरथा, महात्मा गांधी जी और हरिश्चंद्र, ये तीनों ने सत्य की सहारा लेकर ही अपना जीवन में अपना उनका नाम ರೋಷನ್ ಯಾನಿ ಅವರನ್ನೇ ಎಷ್ಟೇ ಶತಮಾನಗಳಾದ್ರೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು। तो सत्य क्या है? सत्य बहुत ही भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा। बच्चों, ये भोला भाला मतलब क्या है? ತುಂಬಾ ನೇರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ। और उसके साथ साथ क्या है? सीधा साधा। ये सीधा साधा क्या है? मेरा सीधा साधा मेरा, है ना बच्चों? इसमें कुछ नहीं है ना? जो कुछ भी अपनी आंख से देखा, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತೀವೋ, बिना नमक मिर्च लगाए। ये क्या है? नमक मिर्च क्या है? ये नमक मिर्च, ये नमक तो हमें पता है, नमक का मतलब है उप्पु, ये मिर्च का मतलब क्या है? ಖಾರ। ಏನು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಸೇರಿಸ್ದಂಗೆ ಹೇಳೋದು, इसका मतलब है मैंने बताया सीधा साधा, ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು। ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। समझ गए बच्चों? हाँ, इसीलिए एक कहते हैं ये सत्य बहुत भोला भाला, सीधा साधा होता है। जो कुछ भी अपने आंखों से देखा जाता है, ನಾವು ಏನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ
ಬಿನಾ ನಮಕ್ ಮಿರ್ಚಿ ಲಗಾಯೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಸೇರಿಸ್ದಂಗೆ ಬೋಲಾ ದಿಯಾ ಯಹಿ ತೋ ಸತ್ಯ ಹೈ, ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಿತ್ನಾ ಸರಲ್, ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟೇನಾ ಸತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇದೇನು ಅದನ್ನೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಆದರೆ ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಕಿತ್ನಾ ಸರಲ್, ಸತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹೈ. ದೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ನಾವಿದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಏನು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಹೈ, ಬರೀ ನೋಡಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಾಣಿ ಹೈ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೇರಿರುತ್ತೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಾಣಿ. सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन चाहिए. साफ सुथरा का मतलब क्या है, साफ सुथरा हम कह सकते हैं पवित्र. ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು, ನಿರ್ಮಲವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಸಾಫ್ ಸುಥರಾ का मतलब क्या हो सकता है, ನಿರ್ಮಲವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. एक झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಜಾರೋ ಜೋಟ್, ಹಜಾರೋ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಸಾವಿರಾರು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕಹಿ ಪೋಲ್ ಖುಲಿ, ಸುಳ್ಳೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. तो मोह काला करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಮಜ್ ಗೈ ಬಚ್ಚ? ಹಾ, ಮಾಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜಬ್ ಹಮ್ ಝೂಟ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ. ಅದೇ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ. किसी को परेशान करने दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए. ಹಂಗಂತ ಯಾರಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು. खाने को खाना कहकर पुकारना या लगंडे को उस जैसी नकल कर दिखाना सच बोलना नहीं होता. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡಿ, ಯಹ ತೋ ಸಿರ್ಫ ಛೇಡ್ನಾ ಹುವಾ, ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ ಯೋ ಸಮझाया गया है. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿದ ಥರನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಬಾರದೆಲ್ಲ ಆಗೋಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯತ್ ನಾ ಬ್ರೂಯತ್ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯತ್, ಅರ್ಥಾತ್ सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे. प्रिय इष्ट ಆಗಬೇಕು. प्रिय का मतलब है इष्ट. प्रिय का विलोम शब्द क्या है, वेरी गुड, अप्रिय. प्रिय अप्रिय क्या है, यहाँ तो सत्य दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो. मत बोलो ಹೇಳಬೇಡ, ಬೋಲೋ ಹೇಳೋ, मत बोलो ಹೇಳಬೇಡ. संसार में जितने महान व्यक्ति हुए सबने सत्य की सहारा लिया है. ये सहारा का मतलब क्या है, सहारा आधार. ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಜೀವಾಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕಿಯಾ ಹೈ, ಸತ್ಯದ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಿ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠಾ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಹೈ.
ರಾಜ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು, ಸತ್ಯಪ್ರಿಯತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಹೈ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते अपने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. सामना करना ಎದುರಿಸು. ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸತ್ಯವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು? ಅನೇಕ ಕಠಿನಾಯಿಯೋಂಕೋ ಸಾಮ್ನಾ ಕರ್ನಾ ಪಡ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದೇ ಅವನ ಜೀವಾಳ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಂಥವರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವನು ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ. लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है. ಅವನವತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ, ಆದರೆ ಅವನ ಕೀರ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರೋಶನಿ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಹೊಳಪಾಗಿದೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ಸಹ ಇಂದಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳದಲ್ಲೇ ಇರೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥವನು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಕೇವಲ सत्य की ही सहारा लेकर उन्होंने अपना पूरा जीवन निभाया था. समझ गए बच्चों? देखिए, राजा दशरथ ने सत्य की वचन निभाने के लिए अपना प्राण त्याग दिए. दशरथ ಕೈಕೇಯಿಗೆ 2 ವಚನಗಳ ವರವನ್ನು ಕೇಳು ನೀನು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಲ್ವಾ. ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಸೀದಾ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನೀನು 14 ವರ್ಷ ಕಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಭರತನನ್ನು ರಾಜನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಂಗಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ವರವನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಗ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಂತಹ ನೋವಲ್ಲಿ ಅವನು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ, ವಚನಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासन को झकझोर दिया. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದೇ, ಅವರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಶಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ವಿಷಯವಂತೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಹೈನಾ? ಅವ್ರ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ ಇವುಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸರಿಸಮ, ನಮಗಿಂತ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಓದೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರು, ಶಾಸನಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ಮುಂದೆ ಅವರು ತುಂಬ ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು, ಹೋರಾಟವನ್ನು, ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಉನ್ಕಾ ಕಥನ್ ಹೈ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೇ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸತ್ಯ ಏಕ್ ವಿಶಾಲ್ ವೃಕ್ಷ ಹೈ. ಅದೊಂದು ಗಿಡನೋ ಬಳ್ಳಿನೋ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಂಥದೋ ಏಕ್ ವಿಶಾಲ ವೃಕ್ಷ ಹೈ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮರ, है ना? उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು आदर किया जाता है. आदर का मतलब मैंने बताया है, आदर गौरव. आदर का मतलब है गौरವ. ನಾವೆಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಅದರ ಫಲ ಉತ್ನಾಹಿ ಹೈ. ನಾವು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅವರ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕುತಂತ್ರ, ಪತಂತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಏನಾಯಿತು, ಇವರ ಆ ಸತ್ಯದ ಅಸ್ತ್ರದ ಮುಂದೆ ಝೀರೋ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ವೃಕ್ಷ, ನಾವೆಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಉನ್ಕಾ ಅಂತ ಹಿ ನಹಿ ಹೋತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಬೋಲ್ನೆ ಕಿ ಆದತ್ ಬಚಪನ್ ಸೆ ಹಿ ಡಾಲ್ನೆ ಚಾಹಿಯೆ.
ಯಾವಾಗಿಂದ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು? ಹಮ್ ಬಚ್ಪನ್ ಸೆ ಹಿ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಕಭಿ ಕಭಿ झूठ बोल देने से कुछ क्षणिक लाभ अवश्य होता है. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಮಜಾ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆ ಮಜಾ ಖುಷಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬ ದಿನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. पर उससे अधिक हानि ही होती है. ಲಾಭ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣಿಕ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ನಷ್ಟ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन पड़ता है. बाधा का मतलब क्या है? अड़चने. ಯಾವುದು ಅಡಚಣೆ? ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖ ಸಿಗತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ತುಂಬ ಕ್ಷಣಿಕವಾದಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಮಾರ ಜೋ ವಿಕಾಸ್ ಹೇನ, ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ? ಬಾಧಾ ಬನ್ ಜಾತಾ ಹೈ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಬಾಧಾ. ಬಾಧಾ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಅಡಚಣೆ. ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಗೆ ಅದು ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕುಂಠಿತ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇನಾಗತ್ತೆ? ಕುಂಠಿತವಾಗತ್ತೆ. ಸಮಜ್ ಮೇ ಆ ರಹಾ ಹೈ ಬಚ್ಚಾ? ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕುಂಠಿತ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಉನ್ನತಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. झूठ बोलने वालों से लोगों का विकास उठ जाता है. विश्वास उठ जाता है का मतलब क्या है? ಜನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाता है. ये उन्नति का द्वार, द्वार का मतलब क्या है? द्वार का मतलब है बाटू. ಅವನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ತುಂಬ ಕನ್ನಡಿ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಾಯ್ತು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಯಾರು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಉನ್ಕ ದ್ವಾರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಂದ್ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ. समझ में आ गए बच्चों? आपको यहाँ समझना है झूठ बोलने से क्या क्या हानियां हो जाता है. पहला क्या होता है? उनके विकास का मार्ग के लिए बाधा बन जाता है. पेज नंबर 163 में लास्ट सेंटेंस है, उसको उसके आगे अंडरलाइन करना है, उसके ऊपर लिखना है 1.1. पहला पॉइंट, झूठ बोलने से क्या होता है? विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाता है. दूसरा पॉइंट है व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है. आप अंडरलाइन कर रहे हैं? हाँ, वेरी गुड. उसके ऊपर लिखना है दूसरा पॉइंट, व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है. तीसरा पॉइंट क्या होता है? झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है. विश्वास उठ जाता है, तीसरा पॉइंट है. और उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाता है. ಅವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಾಗಿಲೇ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ये चौथा पॉइंट है. आपको 2 अंक के लिए एक प्रश्न पूछा जाता है इस पाठ से. प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, झूठ बोलने से क्या हानि होता है? समझ गए बच्चा? हाँ, आगे देखो. सत्य की महिमा अपार है. ಸತ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು, ತುಂಬ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಮಹಾನ್ और परम ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ है. ಅದು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು अस्त्र. परम का मतलब क्या है? अंतिम. परम का मतलब क्या है? अंतिम. संस्कृत की सूक्ति है सत्यमेव जयते नावृथम, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं. ಎಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಇದೆ, ಏನಂತ? ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಅಸತ್ಯ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ये ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಭಾಷಿತ है बच्चों. समझ में आ गए? हाँ. जाना
मैन्सफील्ड की धारणा है कि सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं. ಏ ಭವಸಾಗರ ನಾವು ಕನಕದಾಸರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಭವಸಾಗರ. ಹೆಂಡತಿ, ಗಂಡ, ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಸಾರ, ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮಾಯೆ, ಮೋಹ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಮ್ ಸತ್ಯವಾನ್ ಹೋನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ನಾವು ಸತ್ಯವಂತರಾಗಲೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. सत्य वह चिंगारी है जिससे असत्य फल भर में बस हो जाता है. बच्चों मैंने बताया था ये चिंगारी क्या है? चिंगारी का मतलब है बेंकी है किड़ी, है ना? बेंकी ನಾವು ಹುಲ್ಲಿನ ಪವಣ ಇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಭಸ್ಮ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸುಳ್ಳು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿರು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಅಂತನ್ನೋದು ಆ ಸುಳ್ಳಿನ ಪೂರ್ಣ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ಷಣ ಬರ್ಮೇನೋ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮ ಬನ್ ಜಾತಾ ಹೈ. ಭಸ್ಮ का मतलब क्या है? ಭಸ್ಮ ಬೂದಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೂದಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. सत्य वह चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है. अतः हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए. समझ में आ गए बच्चों? हम क्यों हमेशा सत्य बोलना है? हाँ, क्योंकि सत्य एक चिंगारी है. वो क्या करता है? हाँ, जिससे असत्य फल भर में भस्म हो जाता है. ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಸ್ಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಮ್ ಹಮೇಶಾ ಸತ್ಯ ಬೋಲ್ನೆಕ್ಕೆ ಆದತ ಡಾಲ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. समझ में आए बच्चों? तो इसमें कुछ प्रश्नोत्तर है, मैं आपको बताती हूँ, आप इसको लिखना है या ना याद रखकर टिक करना है. सत्य क्या होता है, उसका रूप कैसे होता है? बच्चों पेज नंबर 160 में 163 सत्य क्या होता है? सत्य बहुत बोला बाला, बहुत ही सीधा साधा, जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा जाता है बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो ಸತ್ಯ है. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಆಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ हम कहते हैं सत्य. उसका स्वरूप कैसे होता है? मैंने बताया. ये क्या है? ये दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है और आत्म की वाणी है. आप सबको समझ में आ गए ना? हाँ, उसको ठीक करना है. ये प्रश्न एक के लिए उत्तर है. समझ में आ गए? आगे चल. झूठ का सहारा लेते हैं तो क्या क्या सहना पड़ता है? ನಾವೇನಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನೇನೋ ಸಹನ ಪಡ್ತಾ है. ಸಹನ का मतलब है ಸಹಿಸು. ಸಹನ ಸಹಿಸು. ಏನನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ? मैंने बताया दूसरे पैरा में एक दूसरा सेंटेंस है. देखो, एक झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं. प्रश्न देनो, एक झूठ को साबित करने के लिए हम हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं. दूसरा पॉइंट क्या है? कहीं पोल खुली. तीसरा तो मुंह काला करना पड़ता है. और नेक्स्ट अपमानित होना पड़ता है. ये 4 अंशों को आप लिखना है. टिक कर दिया? हाँ. दूसरा पैरा में सेकेंड सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस है. समझ गए? आगे चलो. शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है? बच्चों तीसरे पैरा में है
सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलना. मैंने बताया ಯಾವಾಗೂ ನಾವು ಯಾವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗುವಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ? ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಬರುವಂತಹ, ಪುರಾಣದಲ್ಲೇ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಬರ್ತಾನೆ, ಕಳ್ಳ ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹಿಂದೆ 16 ಜನ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸೈನಿಕರು ಅವನನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಸೀದಾ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಮುನಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವರ ಆಶ್ರಮದೊಳಗಡೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬಂದ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತರ, ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಆ ಸೈನಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಮೇಲೆ ಆ ಋಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಬಂದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವರು ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಋಷಿಗಳು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವರು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ತಾಗುವಂತಹ ಪಾಪ ತುಂಬ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ತಪ್ಪಾ? ನಾವು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೋಲಾವಲ್ಲ ಕಿತ್ನಾ ಸರಳ ಹೈ, ಸತ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ, ಇರೋದನ್ನ ಇರಂಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಇರೋದನ್ನು ಇರೋ ಥರ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗಬಾರದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಋಷಿಗಳೇನಾದ್ರೂ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವನಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಋಷಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ನ. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅದು ತುಂಬ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು. नेक्स्ट, संसार में महान व्यक्तियों ने सत्य की सहारा लिया है, साधोहरण समझिए ಅಂತ ಇದೆ. 4th ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. सेकेंड सेंटेंस, सत्य का पालन थर्ड, राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्वविख्यात है. ಅದೊಂದನ್ನಷ್ಟೇ ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು 1ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಅದು 1ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು, ರಾಜ दशरथ ने सत्य का वचन निभाने के लिए अपना प्राण त्याग दिया. 2ನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸು. 3ನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು, महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति से विदेशी शासन को झकझोर दिया. समझ में गए बच्चा? हाँ. एक विदेश का विलोम शब्द क्या है? विदेश, स्वदेश. समझ में गए बच्चा? हाँ. नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है? 163 पेज में लास्ट पैरा में उनका कथन है, ऐसा है ना. हाँ, उनका को काट करके आप लिखना है महात्मा गांधी जी. महात्मा गांधी जी का कथन क्या है? सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता. समझ में गए? टिक कर दिया उसको. हाँ, आप उसको नोट्स अच्छी तरह से लिखना है. उसको मैं व्हाट्सएप में नोट्स नहीं भेजती हूँ इसका. झूठ बोलने वालों की हालत कैसे होती है? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? मैंने 4 अंशों को पहले ही अंडरलाइन करके उसके ऊपर मार्क करने के लिए किया था ना. हाँ, देखो, पहला क्या है, विकास का मार्ग बंद हो जाता है. दूसरा अंश, व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है. तीसरा, झूठ बोलने वालों के लोगों का विश्वास उठ जाता है. और चौथा है, उन्नति के द्वार बंद हो जाता है. समझ में आ गए बच्चा? हाँ. तो नेक्स्ट प्रश्न है, हर स्थिति में सत्य बोलने का अभ्यास क्यों करना चाहिए? हर स्थिति, हर स्थिति का मतलब क्या है? ಹಮೇಶಾ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು? लास्ट पैरा में है, देख लो, सत्य वह चिंगारी है जिससे असत्य फल भर में भस्म हो जाता है. ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ
एक ಚಿಂಗಾರಿ ಹೈ ಅದೊಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳಿನ ಭವನವನ್ನಾದರೂ ಕ್ಷಣ ಬರ್ಮೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಭಸ್ಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಹಮೇಶಾ ಹಮ್ ಸತ್ಯ ಬೋಲ್ನಾ ಹೈ. समझ गए बच्चों? आप इस प्रश्नोत्तर को अच्छी तरह से बिना गलती सुंदर लिखावट से लिखना है. समझ गए बच्चों? आशा करती हूँ आप सबको इस पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया है ना? हाँ, आप 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़े तो और 1-2-3 बार इस वीडियो को ध्यान से सुना तो आपको समझ में आता है. अब मैं इसको समाप्त करती हूँ. धन्यवाद. भाग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. सत्य क्या होता है? उसका रूप कैसा होता है? सत्य बहुत भोला भाला और सीधा साधा होता है. जो कुछ भी अपने आंख दृष्टि का प्रतिबिंब, ज्ञान की प्रतिलिपि और आत्मा की वाणी है. झूठ का सहारा लेते हैं तो क्या क्या सहना पड़ता है. अगर हम झूठ का सहारा लेते हैं तो एक झूठ को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ता है. कहीं पोल खुलती है, मुंह काला करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है आदि. शास्त्र में सत्य बोलने की तरीका कैसे समझाया गया है? शास्त्र में सत्य बोलने की तरीका यूं समझाया गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम. अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो. संसार में महान व्यक्तियों ने सत्य का सहारा लिया है. उदाहरण समझाइए. संसार में जितने महान व्यक्ति हुए सब ने सत्य का सहारा लेकर ही महान हुए हैं. अपनी सत्य निष्ठा से राजा हरिश्चंद्र विश्वविख्यात है. राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिया. महात्मा गांधी जी ने सत्य के बल पर विदेशी शासन को झकझोर दिया. महात्मा गांधी का सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है? सत्य के बारे में महात्मा गांधी जी का कथन है कि सत्य एक विशाल वृक्ष है. उसे जितने आदर किया जाता है बोलने वालों की हालत कैसी होती है. झूठ बोलने से केवल क्षणिक लाभ होता है. झूठ बोलने से अधिक हानि ही होती है. व्यक्तित्व कुंठित होता है, लोगों का विश्वास उठ जाता है, उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं, मुंह काला करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, आदि असर ही पड़ता है, आदि बुरी असर ही पड़ता है. हर स्थिति में सत्य बोलने का अभ्यास क्यों करना चाहिए? सत्य की महिमा अपार है. सत्य महान और परम शक्तिशाली है. सत्य की ही विजयी होती है, असत्य की नहीं. इसलिए हर स्थिति में सत्य बोलने का अभ्यास करना चाहिए.